ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਟੀਚਿੰਗਸ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ। Hanji. The difference in how mind of both the kids is seeing the things is that Manmukh Singh's mind is seeing the video games and is unfocused on what is in front of him, which is the textbook. And Gurmukh Kaur's mind is focusing on her studying, and her mind is not like going into other thoughts. The second question: what is the difference in how physical eyes of both the kids are seeing the things? Is that Manmukh Singh's looking? He's actually looking at the book, but is thinking about something else that is not actually related to studying. And Gurmukh Kaur is looking at her book and is focusing on her studying without having other thoughts in her mind that are not about studying. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਨਸਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਬੋਥ ਕਿਡਸ ਆਰ ਸੇਕ in their mental eyes. Manmukh Singh is only thinking about games endlessly, not educational games. Games would have no use with education for a kid. And Gurmukh Kaur's eyes are mental eyes are seeing seeing like the questions and what to say, and then the question and the answers of questions. The physical eyes of both kids are seeing Manmukh's physical eyes are actually looking at the book, but he's so taken away he's not even able to do it for the sake of it. He's games thought keep taking him away from the studying, and Gurmukh Kaur is able to focus because she wants to go into university. So she's really focusing and trying to get to university, and she so her thoughts are all related to studying. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ? For the first question, mind of both the kids is seeing the things. Manmukh Singh is spending his time on games and is focusing on gaming, when Gurmukh Kaur is spending her time and focusing on her studies. She's using her time effectively. For the second question, physical eyes of both the kids are seeing the things. Manmukh Singh is looking at his textbook, but his mind is on gaming. He's not focused. Gurmukh Kaur is looking at her textbook and focusing. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕਦਮ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ। Physical eyes, the mental eyes both same hai, but the mental eyes hai, it depends on how you use it and if you can achieve your goal or not. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਸੇਮ ਨੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਹਮ, ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਬਲਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ, ਉਹ ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਈਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਥਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਵਨੈਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ? ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਕਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਦਿਵਨੈਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਕੌਰ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੀ ਅੰਦੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਹਸਮ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਹਸਮੋ ਖੁੱਤ ਜਾਏ। ਜਾਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ 954 ਮਤਲਬ 954 ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 954 ਪੇਜ ਜਾਂ ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਨੀਚੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਸਮੇਂ ਕੌਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ। And the blind na akin don't call them jinn the ones mukh loin nai the ones who don't have physical eyes और दूसरा भी पढ़ना या ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। And they say they are real blinds. Kashmah, good voice within us. Kuthe, ਉੱਥੇ ਕੁਛ push away. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। So they are blind. You shouldn't call them different because if you're not using your eyes properly, so you have no rights to call them blind because you are pretty much blind too because all you're thinking about is games. They are real blinds. Like I think your real akka are actually having blinds. If you try to push the good voices on the other side of the blind, so you need to try to push the blinds away and then you can like go be with the good voice. But first you need to learn how to stay on focus, not keep going into thoughts. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਰਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਕਾਲ them ਦ ਬਲਾਈਂਡ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਾਲ ਸਮਨ ਐਲਸ ਦ ਬਲਾਈਂਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਣੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਿਡ ਸਮਨ ਆਸਕ ਮਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ? ਐਨੀਵਨ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੀ ਅ ਬੈਡ ਬॉय? ਹਾਂ, ਤੇ ਚੈਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ? ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੀ ਬੈਡ ਵੌਇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਪੰਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪੰਕਤੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੰਦੇ ਏ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਏ, ਅੰਦੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੀ, we can't call blind the ones who don't have physical eyes. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਅਨਾਜ ਸੰਧੂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾਲ ਲੰਦੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਓਕੇ। Real blinds are the ones who push themselves away from the virtues of good voice. ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡਸ ਆਰ ਦਾ ਵਨਸ ਹੂ ਪੁਸ਼ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਅਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, because ਹੈ the ਨਾ? teachers are like Gurbani is a teacher and real teachers are meant to teach you good stuff, not bad stuff. ਹਾਂ So Manmukh Singh chose his own path instead of ਹਮ, the good path. He went through the bad path. It was his own choice. So he ਹਮ, needs to spend more time clearing his thoughts and very good, working with Gurbani, and then he can come back and choose the good path instead. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਡਾਰਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦ ਮੋਰ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਟ ਲਾਈਟ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਨਿਊ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਰਨਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? It will probably bring the darkness. ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ You will get lost and you might get hurt in something. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਲੋਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇੰਜਰਡ, ਦੇਰ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਅਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਾਰਕ 'ਚ ਚਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਛੱਡਤੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਬਲਾਈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਬਲਾਈਂਡ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੈਂਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਲਾਸਿਸ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਲੈਕ ਗਲਾਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ। I think that they wear glasses because ਜਿਹੜੇ dark glasses ਹੁੰਦੇ ਆ black, they like when the bright light comes, they like push the black light, bright light away, so they wouldn't feel pain in the eyes. ਹਾਂ I think the reason is that. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਊ ਫੋਕਸ ਦੇ ਆਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਗੁੱਡ ਦੇ ਆਰ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਰਨਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। So my friend, I have a friend, and he always plays video games. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਲਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਾਲ ਐਨੀਵਨ ਮੈਂਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਮੈਂਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਫੋਕਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਔਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੋ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਰ knows about video games, but she has trained her mind to play them. It's good to play them once a while, like once on the weekend, but it's not good to go for 24 hours 7 days a week. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-6 years, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਲਾਈਂਡ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫੋਕਸਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ,
ਐਂਡ ਹੀ ਕੁਡ ਸਮੈਲ ਮੀ ਕਿ ਬਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਬਲਾਈਂਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਮੇਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੈਕ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲਾਈਂਡ ਆਏਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰੀਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਵਿਲ ਰੀਡ ਇਟ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਸਾਇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੜ੍ਹੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। Blind people find it hard to navigate in the physical world, but they still learn how to do basic things in life and may also take help of trained dogs to help them navigate. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡੌਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੈਸ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਬੀਇੰਗ ਬਲਾਈਂਡ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਟਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਡੌਗਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਚੈਲੰਜ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੀਪਲ have ways and means to navigate in the physical world, है ना। हाँ जी जसतेज सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। As per Gurbani, real blind are the people who are mentally blind. They struggle to navigate through their mental challenges and their bad habits keep increasing. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦੇਅਰ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਨਾਹਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ? Hanji ji. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। I can only make best use of my eyes when mind behind these eyes is trained to make best use of them. Gurbani. Gurbani gives the eyes of knowledge that help me make best use of physical eyes. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀਕ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, these are all the synonyms of eyes or they are actually related to eyes in some or the other way। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਣਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਹੋਲ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਰਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਸਮੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਡੈਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਚਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਮੇ ਕੌਰ ਜੀ। ਨੇਤਰ ਨੈਣੀ ਲੋਇਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਧ। ਅੰਧ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ? ਹੈਜ਼ ਐਨੀਵਨ ਸੀਨ ਦ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਐਵਰ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ-ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੀਨਸ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਵਿਜ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨਸ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਨ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਕੈਨ ਯੂ ਸਰਚ ਦੈਟ ਵਰਡ, ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Yes. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ brain and mental eyes is like the blind person, and then our physical eyes are like the dog or a stick what guide you. So if your eyes have once seen something really good or somebody helping somebody, your eyes lead navigate your brain to help. But if your brain see people play video games, you keep playing video game, then your eyes navigate you and your brain to like ਬੈਡ ਪਾਥ। bad voice and bad path. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਚ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਦਿਵਨੈਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਰੇਸਡ? ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਮਰੀ ਕਰੀਏ, ਡਿਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਵਾਲਾ? ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਡਿਡ ਯੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਨਿਊ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਜਪਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਪਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਆਈਜ਼? So I've learned that if someone sees something like bad, they get influenced because when your eyes see something bad, say like someone's stealing, your eyes like tell you what like to do next because like your eyes influence you.
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਯੂਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ Yeah. ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ I never knew that Gurbani was actually talking about five senses and our eyes, and I learned something like I never knew ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ these topics. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ 5 ਸੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਲ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਦ ਸੈਂਸਸ ਬਟ ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ ਅਰਨਵ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਬੇਟਾ I want you to share what I learned about. ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਰੀਡ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ I learned the real meaning of blind ਹੂੰ because I used to think that the blind meant that people can't see anything. very good okay so now let's start to wrap up ਅਰਸ਼ਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜੋਗੇ Eyes are one of my key sensory organs that is bringing highest amount of input to my brain. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਆਈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਈਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਿਲ ਦੀ end of the day ਜਦ ਤੱਕ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ Second वाला ਹਾਂਜੀ मैं पढ़ के फिर मैं दस सकता मैं लर्न की ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ apart from helping me navigate in the physical world, they play a big role in developing my behavior. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਆ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ few weeks ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ very good thank you beta so apart from helping me navigate in the physical world they play a big role in developing my behavior ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈਜ਼ very good ਜਸਮੇ ਕੌਰ ਜੀ if you can read the third and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਤਾਈ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਸਮੇ ਕੌਰ Gurbani's focus is to develop the eyes of wisdom within mind that helps me make best use of physical eyes. Gurbani says that real blind are the people who don't have eyes of wisdom. very good ਜਸਤਾਈ ਸਿੰਘ last point Without mental wisdom, physical eyes lead me to develop bad behavior. ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਜ਼ ਵਿਲ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੀਡ ਮੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਆਈਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ and this week try to search a pankti on the words that we have discussed so ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ nothing is right or wrong ਠੀਕ ਹੈ any question ਅਨਾਥ ਕੌਰ ਜੀ before we say ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਅਪ ਹੈਗਾ ਅਨਾਥ ਕੌਰ ਜੀ all good ਠੀਕ ਹੈ so we will see you next week ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ Good night, ਫਤਿਹ Khalsa.